बड़ी दुनिया है, बड़े लोगों ने मेरे ख्याल घट्टो घट्ट मैं 1 लाख प्लान कर चुकिया पौने 2 साल च। कितना 1 लाख प्लान ते जुड़े कितने लोग? सिर्फ 14,000। कितने लोग जुड़े हैं? 14,000। 14,000 बंदा जोड़ना कोई सौखी की गल नहीं है। 14,000 मैं 1400 की गल नहीं कर रहा। इत्थे जो मैं बोर्ड पर दसदा किसी बंदे नूं कि भाई जी एक एंट्री अपनी लगानी है 2250 की, 4 लोग नाल ज्वाइन कराने, वो कहते चार कित्थों लेके आऊँगा? तुसीं ब्याह शादियों ते जाते हो, तुसीं अपने घरे लोगों को बुलाने हो कार्ड दे के, प्लीज भाई ते उत्थे की करन जांदे असीं? वो लोग साडे रिश्तेदार हैं, साडे भैन भरा हैं कि वो सिर्फ ब्याह शादियों इकट्ठे होने वास्ते, पकौड़े खाण वास्ते, गुलाब जामुन खाण वास्ते इकट्ठे होंदे असीं? अगर औखी घड़ी दे विच वो लोग तुहाडा साथ नहीं दे सकते तो मैं वादा करता जिंदगी च कदे भी कम नहीं आउणगे तुहाडे। याद कर लो, मैं जिन्ने भी अपने लोगों को ज्वाइन कराउण दी कोशिश की, सब तो पहले अपने भैन भरावां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं। हुण विच बड़े लोग सोचणगे यार इहदी रिश्तेदारां नाल बनदी नहीं होनी। ऐसा कुछ नहीं, जदों उन्हां नूं पैसे दी लोड़ आ मेरे कोल नूं आउंदे फिर, जदों पैसे की जरूरत है फिर दविंदर सिंह संघोल दिखदा उन्हां नूं, जदों कोई मतलब की गल होवे फिर वो अच्छा भाई असीं तां कर लांगे। याद रखियो जिवें वीर जी हुणे दस के हटे ना भी अपने तो खतरा ही गैरां दे मारिया नहीं मरदे। बगाने नूं कोई मतलब नहीं हुंदा तुहाडी जिंदगी च की हो रहा है। तुसीं महल पाओ, तुसीं नवीं कार लैके आओ, सिर्फ लोग कह कहंदे भाई जी किन्नी सोहणी गड्डी है यार रोड ते जांदी, पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ अपने जोड़े फोन है साइलेंट ते हुण ध्यान आपां देना गैसट स्पीकर दे विच, जिन्होंने चीफ गैसट बुलाया गया अज आपां इस जगह के उत्ते। उन्हां दा नाम है साडे बड़े भैन जी मैडम जसवीर कौर जी ढोलन माजरा। अपने विचार दसणगे क्यों ज्वाइन होए, काहतों ज्वाइन होए, क्यों करना चाहिए पार्लियामेंट, क्यों नहीं करना चाहिए। जो भी इन्हां दे विचार अज तुहाडे सामने होणगे अपनी अपनी डायरी के उत्ते अपने अपने दिमाग के विच छापना उस चीज़ नूं कि अगर इस लैवल के उत्ते ये गए हैं तो असीं क्यों नहीं जा सकते। 2 हथ 2 पैर 1 मूँह 2 कंन 2 अखां, सारा कुछ जो मैनूं दिता वही सेम इन्हां नूं दिता, वही सब कुछ तुहानूं दिता परमात्मा ने। तुहाडे च कोई अंग घटता नहीं है। कोई बंदा कह सकता भी भाई जी मेरे तो एक हाथ है जां मेरे एक अख नहीं काम करती। सारे आपां लगभग वाहिगुरू की कृपा दे नाल तंदुरुस्त लोग हाँ। तो मैं चाहांगा कि जो भैन जी दसणगे उस गल के उत्ते ध्यान देना, दिल और दिमाग टिकाने रख के गल नूं सुनना भी की कह रहे हैं। वेलकम टू जसवीर कौर। सारे भैन भरावां दा सत श्री अकाल। मैं जसवीर कौर ढोलन माजरा बरिंडे के बिल्कुल नज़दीक पिंड है तो उत्थों मैं रहने वाली हाँ। तो सब तो पहले मैं थोड़ा धन्यवाद करती हाँ, कीमती सभा कढ़ के इतने आए हैं। तो दूजा शुक्र मैं महाराज का करती हाँ क्योंकि उन्होंने कृपा की बिना इतने नहीं कोई आ सकता, उन्होंने मर्जी तो बिना पता नहीं मिलता। जे आप इतने इकट्ठे हुए हैं तो महाराज की कृपा नाल हुए हैं, उन्होंने मौज से ये आप इतने इकट्ठे हुए। तो दूजा धन्यवाद करती मैं दविंदर वीर जी का जिन्होंने मैनू गाइड कराया। जो भी मैं नर्वस होंगी सी मैं इन्होंने गल कर लगी सी तो उदों मैंने ये मोटिवेट करते रहे। दूजी धन्यवाद करती मैं अपनी फैमिली का। एक औरत के पिछे उसका परिवार का हाथ होना, उसका सहयोग होना बहुत वड्डी गल है। औरत कुछ नहीं कर सकती जे परिवार का साथ ना हो। तो मैं बहुत धन्यवाद करती अपने हसबैंड का जो कि अज मेरे नाल आए हुए हैं। वेरी गुड। पूरी सपोर्ट हो रही है, मेरी पूरी फैमिली की मेरी सपोर्ट रही है तो मैं इतने अज इतने तक पहुँच रही। वैसे मैं 15 सालों को नैटवर्किंग करती आ रही हूँ। 2006 तो मैं नैटवर्किंग पहला थोड़ा
ਜੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾ ਦਈਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਆ ਬੋਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਆ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 1-2 ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਰਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ RDF ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਰਿੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਗੀ, ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਲਾਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਪਲਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਆਟੋ ਪੁਲ ਆਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਟੋ ਪੁਲ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। 2.5 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਐਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ 2.5 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਹ 2.5 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਲਗਭਗ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆਪਣਾ 2.5 ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 4-4 ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਲੱਖ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ 21 ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 5-6 ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਲਗਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4 ਖਾਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। 4 ਖਾਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ ਸਕਿੰਟ ਮੈਨੂੰ $60 ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ $60 ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਿਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ 1734-35 ਰੁਪਏ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ DTH ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਲਰ 60 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਮੰਗਿਆ, ਨੈਟ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਿਆ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ।
ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡਾ। 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ $100 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ $100 ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ TDS ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ TDS ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸਾ। ਤੇ $60 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰਾ ਪਿਓਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 2250 ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਚੈੱਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 2250 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 5-6 ਘਰ ਮਰੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ $100 ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ % ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ % ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ % ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 50% ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਸਕਿੰਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਓ ਵੋਚਰ ਬਣੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਚਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੈਸਾ 50%। ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਵੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਿਆ 5000 10,000 ਕੱਢਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ 5000 ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ 10,000 ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ 5 ਲੈ ਜਾ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50% ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 50% ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ 1200 15 18 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਈਡੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1500 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਪੱਖਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰੀ ਦੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 1200-15 ਰੁਪਇਆ ਵੱਟ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਲੱਖ ਦਾ ਆਟੋ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਦਾ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲੈਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਪੁਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਲਗਾਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਤੋ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਪਲਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ।
ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਰੱਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ 8-8, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ
ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਏਸੀ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਏਸੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਉਂਗੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੋਛ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਮੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਡਿਨਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਖੁੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਘਰੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਹ ਸੋਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅੱਧਰੇ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 5-6 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੂਟ ਬੈਠ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਰਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਪਰਲਵਨ ਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਦਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲਵਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਥ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਰਕ ਦੇਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਓ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਸਾਂ ਉਹ 4 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੁੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ, ਝੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੰਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੋਚੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਂਸੂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਧਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਟੋ ਪੂਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਪੂਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਰੀਅਰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਕੁਆਰਸ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੈਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 15 ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਆਂ। ਐਕਸੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸੀਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਰੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਰੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ